عید الفطر 2024 پر صرف 3 پاکستانی فلمیں دیکھنے کو ملے اور تینوں ہی رومانوی کامیڈی تھیں۔ پہلی فلم مہوش حیات اور علی رحمان خان کی دغاباز دل تھی۔ فلم کی ہدایات وجاہت رؤف نے دی تھیں۔ فلم نے اچھا بزنس کیا۔ دوسری فلم جنید خان کی ہم تم اور وہ تھی۔ یہ ایک ٹیلی فلم تھی لیکن پروڈیوسروں نے اسے سنیما گھروں میں ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلم نہیں چلی۔ تیسری فلم عمران عباس کی جیوے سوہنیا جی تھی۔ یہ ایک پنجابی فلم تھی جو بھارتی پنجاب کے اشتراک سے بنائی گئی تھی۔ یہ فلم نیٹ فلکس پر پہلے ہی دستیاب تھی، جس سے فلم کا بزنس متاثر ہوا۔ عید الاضحیٰ 2024 پر 6 پاکستانی فلمیں آ رہی ہیں اور یہ سب باکس آفس پر انمٹ نشان چھوڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر پاکستانی سینما گھروں میں کون سی 6 فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمرو عیار ایک نئی شروعات کی۔ عمرو عیار ایک نئی شروعات ایک آنے والی پاکستانی فینٹیسی فلم ہے جو کہ کلاسیکی اردو فارس ناول حمزہ نامہ کے کردار عمرو عیار تلزم ہوشروبہ کے ایک چور اور افسانوی جنگجو پر مبنی ہے۔ فلم کے ہدایت کار اظفر جعفری ہیں اور فلم کے مصنف عاطف صدیق ہیں۔ ظفر جعفری 2013 میں سیاہ، 2016 میں جانان، 2018 میں پرچی، 2019 میں شیر دل اور ہیر مانجا جیسی فلموں کی ہدایت کاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فلم کا کاسٹ شاندار ہے۔ آپ عثمان مختار کو عمرو عیار اور فاران طاہر کو لقا کے روپ میں دیکھیں گے۔ مرکزی اداکاروں میں صنم سعید کے ساتھ علی کاظمی، سمیرہ ہیل، ثنا فخر اور حمزہ علی عباسی شامل ہیں۔ فلم عمرو عیار کی جادوئی کہانیوں کو ماڈرن دنیا میں بیان کرتی ہے، جس کا مقصد نوجوان ناظرین کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ فلم میں وی ایف ایکس کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، جو فلم کو سینما میں دیکھنا زیادہ پرکشش بناتا ہے۔ فلم کی ٹیگ لائن کچھ یوں ہے: افسانہ افسانہ بن جاتا ہے، افسانہ کہانی بن جاتا ہے اور صدیوں بعد افسانہ ایک بار پھر بیدار ہوتا ہے۔ فلم کی کہانی کچھ یوں ہے کہ لاقا قبیلہ کی طرف سے لاحق ہونے والا خطرہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آنے والے چاند گرہن کے دوران ایک طاقتور شیطان کو نکالنے کی کوشش کریں گے جس سے دنیا کو افراتفری میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ عمرو عیار نئی صلاحیتوں سے لیس اس شرپسند قوت کے خلاف انسانیت کی آخری امید بن جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فلم بہت سارے نوجوانوں کی اولین پسند ہوگی۔ لسٹ میں دوسری فلم ہے نابالغ افراد۔ فلم والا پکچرز کے نامور ہدایت کار نبیل قریشی اس عید الاضحیٰ پر ایک بار پھر اپنی نئی فلم نابالغ افراد کے ساتھ سینما گھروں کی زینت بننے جا رہے ہیں۔ نبیل قریشی ہمیں نامعلوم افراد، ایکٹر ان لو، نامعلوم افراد 2، لوڈ ویڈنگ، کھیل کھیل میں، قائد اعظم زندہ باد، تیری میری کہانیاں جیسی کامیاب فلمیں دے چکے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ نبیل ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے جس کا نام فیٹ مین تھا۔ ممکن ہے کہ فیٹ مین کا نام بدل کر نابالغ افراد رکھ دیا گیا ہو۔ فلم نابالغ افراد کا پوسٹر 28 مئی کو ریلیز کیا گیا تھا اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک ویژول ٹریٹ ہے جو VHS ٹیپس کے سنہری دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس فلم میں سمر عباس جعفری، عاشر وجاہت، ریبھا کے علاوہ احتشام الدین، فائزہ حسن، آرزو فاطمہ، رمحہ احمد اور دوسرے بہت سے اداکار شامل ہیں۔ یہ فلم سمر عباس جعفری کی سینما میں ڈیبیو ہوگی۔ اس سے قبل سمر جعفری نے مائری جیسے کامیاب ڈرامے میں اپنی اداکاری سے دل جیت لیے تھے۔ ڈرامے کی کہانی کم عمری میں ہی بچپن کی شادی کے ایشو کو اجاگر کرتی تھی۔ فلم سازوں نے ابھی تک فلم کا کوئی گانا یا ٹریلر جاری نہیں کیا، اس لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کہانی کیا ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم بھی نبیل قریشی کی نامعلوم افراد فلم سیریز کی طرح ایک ڈارک کامیڈی فلم ہوگی۔ لسٹ میں اگلی فلم ہے ابھی گوہر ممتاز کے چاہنے والے تیار ہو جائیں۔ جی ہاں، جل بینڈ سے تعلق رکھنے والے گوہر ممتاز عید پر آنے والی فلم میں جلواگر ہو رہے ہیں۔ فلم کا نام ہے ابھی اور فلم میں گوہر کے ساتھ کبرا خان کام کر رہی ہیں۔ فلم کے ہدایت کار اسد ممتاز ہیں اور اسکرین پلے شعیب ربانی نے لکھا ہے۔
फिल्म में हरीन फारूक, हिना बियात, उस्मान पीरजादा, महमूद असलम और दीगर अदाकार भी शामिल हैं। हदायतकार असद मलिक हैं और फिल्म को प्रोड्यूस किया है अली चौधरी और गोहर मुमताज़ ने। शुरू में यह ख्याल किया गया था कि फिल्म एक म्यूजिकल लव स्टोरी है। एक पल को ही सही फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जाओ हम कह सकते हैं कि ये फिल्म एक म्यूजिकल लव स्टोरी से कहीं बढ़कर है। फिल्म का थीम सॉन्ग शैब मंसूर ने बनाया है और बाकी गाने गौहर मुमताज ने खुद कंपोज किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस फिल्म में अच्छी कहानी के साथ अच्छी मौसीकी भी सुनने को मिलेगी। कभी जो बिगड़ ना पाए इश्क वो जुनून से पार, तू चाहे तो ले ले वापस मेरी सांसों का उधार। लिस्ट में अगली फिल्म है भेड़िया द हंटर। कहती है ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। भेड़िया एक कम बजट में बनाई गई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है कि ऐसे शख्स की कहानी है जो अपने साथ होने वाली ज्यादतों का बदला लेने के लिए तमाम हदें पार कर जाता है। वो अपनी तस्कीन के लिए मासूम लड़कियों को कत्ल करना शुरू कर देता है। हवा का झोंका जो सबको डाले जाएगा। भेड़िया को शहजाद बिल्लाह ने लिखा और डायरेक्ट किया है और भेड़िया का किरदार भी खुद ही अदा किया है। दीगर कास्ट में सिद्रा नूर, शफकत चीमा, समीरा सगीर और सैयद अमार शामिल हैं। शहजाद बिल्लाह को 2022 में बनने वाली फिल्म अबडक्शन के लिए जाना जाता है। वसीम अब्बास म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उस फिल्म का पहला गाना मासूम कलियों का YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। मासूम कलियों का तू शिकारी है, तू शिकारी, हिर्सो हवस का तू पुजारी है, तू पुजारी। लिस्ट में अगली फिल्म है मंजू मारिया रोमांस एंड सस्पेंस और दहशत से भरपूर फिल्म है। ये हीरो समीर और एक जिन मंजू के दरमियान एक खूबसूरत लड़की मारिया के दिल और रूह को हासिल करने के लिए जंग की कहानी है। ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी भी है। मेरी जाना मुझे ना भुलाना, मेरी जाना मुझे ना भुलाना। फिल्म की हदायत अली राज ने दी हैं और उसे अहमद महराज ने लिखा है। फिल्म की शूटिंग गिलगिट और लाहौर में की गई है। मशहूर टिकटॉकर असद अली समीर का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में कीरान काजमी मारिया और अब्दुल मनान मंजू का किरदार अदा कर रहे हैं। ये वही अब्दुल मनान हैं जिन्होंने कप्तान नामी फिल्म में इमरान खान का किरदार अदा किया है। कप्तान फिल्म पाकिस्तान में बैन है और अब तक इस फिल्म के 3 गाने आ चुके हैं। जब से तेरी आंखों ने आंखों से की है बातें, ना कटते हैं दिन मेरे, कटती ना मेरी रातें। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। एजेंट अनीला हमारी फहरिस्त में अगली फिल्म एजेंट अनीला है। ये एक एक्शन फिल्म है और रदा असफहानी ने एजेंट अनीला का मरकजी किरदार अदा किया है और ये फिल्म हमारी अपनी मीरा जी के मदाहों के लिए एक ट्रीट है। जी हाँ, इस फिल्म में मीरा ने भी अहम किरदार अदा किया है। किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरा शिप डिस्ट्रॉय कर सके, और वो पूरी दुनिया में वायरस फैलाना चाहती है। What's your plan? मिस्टर बिल्ला, हम दुनिया भर के लोगों में वायरस फैलाना चाहते हैं। इस फिल्म के साथ गुलाम महिउद्दीन, मुस्तफा कुरैशी और शफकत चीमा जैसे बड़े नाम भी जड़े हुए हैं। फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान और दुबई में की गई है। ग्राफिक्स, एक्शन और म्यूजिक तीनों ही मुतासिर कुन नहीं हैं। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि एजेंट अनीला को ईद के दिन रिलीज किया जाएगा या ईद के 4 दिन बाद। ये थी ईद उल अज़हा 2024 पर आने वाली 6 पाकिस्तानी फिल्में। इन 6 फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म सिनेमा में देखना चाहेंगे? उम्र अय्यार, नाबालिग अफराद, अभी, भेड़िया, मंजू मारिया या फिर मीरा की एजेंट अनीला? लगता है उम्र अय्यार, नाबालिग अफराद और अभी के दरमियान मुकाबला होगा।
ईद उल अजहा के बाद भी मजीद काबिल जिक्र फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि शोएब अख्तर की बायोपिक रावलपिंडी एक्सप्रेस, फरहान सईद की फिल्म लव दी सूं, फैसल कुरैशी की पंजाबी कॉमेडी फिल्म मिंगो जट, माया अली और इमाद इरफानी की फिल्म आसमान बोलेगा और फवाद खां और माहिरा खां की फिल्म नीलोफर। उम्मीद करते हैं कि ये सब फिल्में बहुत जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। बाय।